three kind of fibers. Trigeminal nerve has three kind of fibers. One, what she said, sensory. Second is motor. Third is secretomotor. Okay, because they the fifth nerve also supplies the lacrimal gland. Okay, and also salivary gland. So in these cases, salivation and also okay tear formation. The trigeminal nerve also helps in tear formation. So there is also secretomotor fiber. Okay, secretomotor naam theki বোঝা যাচ্ছে they helps to secrete this saliva or tear. So these three fibers. Okay, so anyway, first is sensory. So sensory division is 3 actually. Okay, so not the sensory division is 3, sensory division is actually 3. First 2 and third is the third part. What are the 3 divisions? Ophthalmic, then maxillary, mandibular. Mandibular has 2 parts, one is sensory and motor, and part 2 has only sensory component. Yes. So that's not the difficult. The difficult thing is now you have to tell the muscles which the nerves innervate. Tell me. Yeah, tell me the muscles which are innervated by the ophthalmic branch. Tip of nose, upper eyelid, or forehead, scalp. ঠিক আছে, পাশে তুমি বলো what are the parts innervated by the ophthalmic or not ophthalmic, ophthalmic তো বললো, তারপরে তুমি টেম্পোরালটা বলো। ওকে, তুমি বলো, কে বলতে পারবে? টেম্পোরাল পার্ট ইনারভেশন কে বলতে পারবে? who can tell the parts which are innervated by temporal nerves? ওখানে তো লিখে দিয়েছিলাম সাপ্লাই, দেখোনি? অনেকক্ষণ টাইম দিলাম তো। ঠিক আছে, আর কেউ বলো। Okay, so temporal and maxillary, these parts actually temporal and mandibular, not temporal part actually, frontal, maxillary and mandibular. Temporal এখানে থাকে না। So maxillary and mandibular part are responsible for what? What are those muscles called? Muscles of mastication. Okay, so we have some muscles which helps us to chew. Chew মানে mastication, taste মানে gustation, এগুলো মনে রাখবে। So chew means mastication. So muscles of mastication sir must be the muscles around our mouth. Which are the muscles around our mouth? বলো কি কি মাসেল থাকে এখানে muscles of mastication? Buccinator. Okay, anatomy তোমাদের এতটা অবধি এসছে, পড়ানো হয়েছে মানে হয়নি? Okay, so muscles of mastication sir buccinator, okay, masseter, temporalis and 2 pterygoids, medial and lateral pterygoids. Okay, সব লেখা আছে বইতে, কোনো ব্যাপার না। So these 5 muscles, buccinator is supplied by 7, okay, all other 4 are supplied by 5. So buccinator is 7, okay, এটা এখানে টেস্টে নেই, but other 4 the tests are there. কি কি মাসেলের নাম বললাম? 2 pterygoids, medial head and lateral head of pterygoid, and other 2 are masseter and temporalis. স্যার তো আগের দিন সব বলে দিয়েছে, বলেনি? Okay, so যাই হোক, these muscles you should remember. Okay, anybody can ask, tell me the muscles of mastication. Other than that, other than muscles of mastication, they supply another 4 or 5 muscles. একটু বলো নামগুলো, anyone can tell me? টেন্সার দিয়ে শুরু আছে দুখানা নাম, শিগগির বলো। কানের পাশে একটা, প্যালেটের পাশে একটা, অনেক হিন্ট তো দিলাম। টেন্সার টিম্প্যানাই, কান মানে টিম্প্যানিক membrane, tensor tympani, which helps in hearing. Automatic clinical suggestion is whenever someone asks ki 7th nerve কোন muscle is supply জন্য, due to difficulty to which muscle supply can cause deafness in case of 5th nerve, that should be tensor tympani. Okay, deafness হতে পারে, ওটাকে কি বলে? hypoacusis. Acusis মানে শুনতে পাওয়া, hypo মানে কম। So hypoacusis means the person can hear less. So this tensor tympani muscle, any kind of tautness, any kind of lesion in that part, tensor tympani, which causes the tensor tympani muscle to anyhow damage হতে পারে, তারপরে ওটা কি বলে প্যারালাইসিস হতে পারে, any kind of damage হতে পারে, নার্ভ লিশন হতে পারে, any kind of damage
to this tensor tympani muscle. Tensor tympani মানে automatic hearing deafness. তো ক্লিনিক্যালে যখন আমরা পড়াবো মোটর তখন আমরা জিজ্ঞেস করবো এগুলো সব আসবো, বাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য সাপ্লাইজ, আদারওয়াইজ হাউ উইল ইউ পারফর্ম দ্য টেস্ট। সেম लास्ट वीक भी ऐसे ही बोले थे, first you have to know the actions, know the muscles, then we will perform test for those muscles accordingly one by one. So which are the muscles we should test for? First ও যেগুলো বললো ফেসিয়াল নার্ভের জন্য, সরি ফেসিয়াল পার্টের জন্য, নট দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, অপথ্যালমিক পার্টের জন্য। আর ফেসিয়ালের মধ্যে দুখানা ভাগ কি আছে, এখানে কি কি আসছে, চিক্স, ইয়া চিক্স, দ্যাট মিন্স দেয়ার মাসেলস আর ম্যাস্টিকেশন অ্যাজ ওয়েল। অ্যাকচুয়ালি চিক্সে তো ওই মাসেলগুলো পরপর থাকে, সো এনিওয়ে টেম্পোরালিস এখানে থাকে, সো তারপরে হচ্ছে ম্যাসেটার এখানে থাকে। তো দিস মাসেলস we will have to perform the test for these muscles one by one. Now from there is ophthalmic part, has orbicularis oculi, upper eyelid যেগুলো পুরোপুরি বললো। orbicularis oculi মানে orb মতলব রাউন্ড, orb বলেন একটা orb, ওকে গেম টেম খেলেছো ওখানে orb লেখা থাকে, orb and oculi मतलब eyes, so orbicularis oculi मतलब क्या है, the muscles which are around the eyes in round shape, মানে চোখের চারপাশে যে গোল করে, this is your orbicularis oculi. Automatically if it's round, বলো এটা কিসে হেল্প করতে পারে, স্কুইজিং অফ দ্য আই, স্কুইজিং অফ দ্য আই, অর চোখটাকে যখন আমরা বড় করে দেখছি সেভাবে হেল্প করে। ওকে, জাস্ট লাইক পিপল, স্ফিংটার পিপল যেমন আমাদের পিপলটাকে কনস্ট্রিক্টর ডাইরেক্ট করতে হেল্প করে, অরবিকুলারিস অকিউলি, অরবিকুলারিস অকিউলি ভালো করে মনে রাখবে, অরবিকুলারিস मतलब রাউন্ড, অরব, oculi means eye, so orbicularis oculi means it helps the eye to squeeze or যখন আমরা বড় করি চোখটাকে। ওকে, তো এরকম ব্যাপার। So now contraction of these muscles which cause your eye to shut whenever light যখন তোমার চোখে পড়ছে, not only your pupils constrict, your orbicularis oculi also constricts, যে কারণে আমার চোখটা এরকম হয়ে যায়। ওকে, we will see that in corneal reflex and conjunctival reflex, আমরা ওখানেও দেখবো। ওকে, any kind of light or touch sensation can cause this contraction of orbicularis oculi, we will see in short period of time. Now এটা হলো ওটা হলো, now other two muscles, tensor tympani বলেছিলাম, tensor veli palatini, there is one muscle which is tensor veli palatini, it's understandable, palatini मतलब palate, so it helps to maintain palatal reflex and also supplies some part of soft palate, ঠিক আছে। so tensor veli palatini হয়ে গেল, tensor tympani হয়ে গেল, two tensors are done, so there are other two muscles, কেউ কিছু বলতে পারবে, শিগগির বলো আর কি কি মাসেল আছে, আরো দুটো মাসেল আছে আশেপাশেই এখানে আছে, বলো মাইলোহয়েড and superior belly of digastric. Okay, লেখো লেখো চারখানা পার্ট। so muscles of mastication are 4 supplied by 5, fifth nerve, all the muscles of mastication supplied by 4 except buccinator, those are the muscles you should remember. You should remember the muscles around the eye as well, you should remember the other muscles as tensor veli palatini, tensor tympani, আর কি বললাম, superior belly of digastric and mylohyoid, all the muscles are there. Okay, যখন তোমরা অ্যানাটমি পড়বে ডিটেইলে সব তোমাদের বলা হবে। ওকে, সো নাও উই হ্যাভ টু পারফর্ম দ্য টেস্ট ফর অল দিস মাসেলস। ওকে, সো two type of test will be done, since this is a mixed nerve, your sensory sensation test and motor function test. তো ফার্স্ট সেন্সরি সেন্সেশন টেস্ট যখন আসবো, তাহলে আমরা মাসেল সাপ্লাই দেখে নিয়েছি, তো ওই মাসেলগুলো টেস্ট করব। নাও সেন্সরিতে আমরা মাসেল টেস্ট করব না, উই ওন্ট ডু any kind of muscle function test in sensory, because sensory is about taking senses, it's not about function. Okay, so we will check those muscle functions just like we did previous day in motor test. Okay, not in the sensory sense. In the sensory sense আমরা কি করব, তোমাদের সেন্সরি সিস্টেম এক্সামিনেশন এখনো করানো হয়নি তাই তো, সেন্সরি সিস্টেম এক্সামিনেশন করানো হয়নি, আই থিংক সো, টাচ, পেন এগুলো তো করানো হয়নি, টেম্পারেচার হয়েছে। ওকে, ওকে, so all of these things. Now the relevant sensory areas of this nerve like your facial and কি কি বলেছি, এই তিনটা মনে রাখবে, facial, তারপরে কি এখানে কি, আর এখানে কি ম্যান্ডিবুলার, জায়গা দেখে মনে রাখবে, কোনো ভুল হওয়ার চান্স নেই। চোখ মানে ওই যে অরবিকুলারিস অকুলি ছিল, অপথ্যালমিক চলে এলো, এখানে হচ্ছে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, অল দোজ আর ম্যাক্সিলারি, আর ম্যান্ডিবল মানে চিক্স এন্ড লোয়ার জ, তার সাথে এই যে হাইওয়ার্ড বোনস গুলো এখানে থাকে, মাসেল গুলো আছে, হ্যাঁ। সো অল অফ দিস, so পুরো ফেস এরিয়াতে, all over the face area we can check the sensory sensation, because though the three parts, all of them carries sensory sensation. Okay,
Now the nucleus, there must be 3 or 4 sensory nucleuses, just like in case of vision there are a lateral geniculate body. So those sensations are always transmitted via a nucleus, okay, to the responsible part of the brain. So what are those nucleuses? 3টে nucleus থাকে, okay. Now we have to know the sensory actions of this nerve. First, what are the actions? আমি এক এক করে অ্যাকশন গুলো বলবো, and what are the nucleuses responsible for these actions I'll also tell. First, write the 3 nucleuses of sensory nucleuses of trigeminal nerve. What are the 3 sensory nucleuses? Mesencephalic nucleus, lekho. Spinal tract, second. First is mesencephalic nucleus, second is spinal tract, and third is chief sensory nucleus, okay. These 3 nucleuses, okay, the sensations, the sensory sensations go through via these nucleuses or go via these nucleuses to the responsible areas. Mesencephalic, chief sensory, arekta hocche giye spinal tract, okay, spinal tract. These 3 are sensory nucleuses of trigeminal nerve, okay. So via these 3 all of the actions, now the sensory action gulo bolechi we will divide which nucleus is responsible for what. First, proprioception, okay. Mesencephalic nucleus is responsible for proprioception. What do you mean by proprioception? Okay, since I am walking, I am standing, you are sitting, so sense of movement of our body, ei je ami hata narachi, ei je ami kotha bolchi, any kind of sense of movement is meant by proprioception. So movement of joint, movement of muscles, and movement of overall body. So this movement sense is called as proprioception, okay. This is carried out by mesencephalic nucleus, ঠিক আছে. Whenever we are walking, we have a sense of how to move our body, how our joints are moving. When I am turning around, আমি তো হট করে পড়ে যাই না, we maintain balance. So all of this is understandable in case of proprioception. This action, overall action, maintenance of action is called proprioception, maintained by mesencephalic nucleus, okay. This is done. Now come to touch, okay. Touch sensation o bollam, all of these areas we have touch sensation, okay. So this touch sensation is carried out by, lekho, chief sensory. Chief sensory টা বলেছিলাম ওটা দিয়ে টাচ গুলো যায়, okay. Now touch ছাড়া আর কি বলেছি, pain and temperature, those are also sensations, sensory. So বাকি কি রইলো, chief sensory আর ইয়ে ছাড়া spinal tract. তার মানে spinal tract will carry out the sensation of this pain and temperature. In short, pain and temperature इन दोनों में हमको दर्द लगता है, ठीक है. We feel pain in case of pain and temperature. Temperature आग दो दोगे तो लग जाएगा और पेन तो लगता ही है. तो these two, all the painful sensations are carried out by your কি বলো, spinal tract. জোরে বলো, সবাই শুনতে পাবে, spinal tract. And other two, proprioception by mesencephalic, and another one that was chief sensory nucleus. Chief sensory nucleus was another unimportant which doesn't provide much pain like touch. Now we understand ki whichever nucleus are responsible for whichever sensory action. Now we will do this sensory action to provide the taste for sensory. এটা নিশ্চয়ই তোমাদের স্যার করিয়েছে, টাচ সেন্সেশন এগুলো এক এক করে নিশ্চয়ই করিয়েছে, করাতে তো হবেই সেন্সরি পার্ট. সো নাও কনসেপচুয়াল কোশ্চেন, টেল মি, এই ছেলে বলো, on which areas you will do this test for touch, pain, কোন এরিয়াগুলোতে করবে, এতক্ষণ যা বললাম সেটা গেস করে বলো. ভেরি গুড. টোটাল ফেস ওই যে তিনটে বলেছিলাম, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি এন্ড ম্যান্ডিবুলার, হ্যাঁ, এই এরিয়াতে টোটাল যতটা এরিয়া কভার করছে ওভার দ্য হোল স্কিন. ও একটু আগে এরিয়াগুলো বলছিল, স্ক্যাল্প, ফোরহেড, তারপরে হচ্ছে টিপ অফ নোজ, তারপরে হচ্ছে আপার আইলিড, এইগুলো কারা করছিল হচ্ছে গিয়ে, তার সাথে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, এগুলো করছিল অপথ্যালমিক. তো আমার ওই পুরো এরিয়াটা চেক করতে হবে. তারপর ম্যাক্সিলারি ও কি বললো, মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, তার সাথে ওইগুলো চিক, গুড, এগুলো আমায় চেক করতে হবে. এই এরিয়াগুলোতেও আমায় টাচ পেন চেক করতে হবে. and we will check this touch, pain, temperature in another area, that's mandibular, matlab lower jaw, cheek, okay, ei je ekhane. And we have also the sensory tests over all these areas. Skin er opore sensory test hobe. We will do some motor movements like now muscles of mastication. Now what are the tests, what are the components of this total test? For sensory part we have covered. Now motor part er moddhe ki ki ache? We are saying ki muscles of mastication, matlab those muscles who help us to chew. So all those chewing action, if those muscles are working or not, so we will have to do this. To lekho
test for muscles of mastication. We will discuss in details when we will do each one. Test for muscles of mastication, right? And then after that it comes to some reflexes. 3 reflexes are there. First is 2 optic reflexes like corneal and conjunctival reflex লেখো, আর আরেকটা হচ্ছে মুখের এখানে jaw jerk reflex, তাই? ঠিক, তো এই তিনটে রিফ্লেক্স চেক করব আমরা। এই রিলিভেন্ট এরিয়াগুলোতে সেন্সরি চেক করব। কি কি চেক করব সেন্সরির মধ্যে? টাচ, পেন, টেম্পারেচার। টাচ, পেন, টেম্পারেচার। আর আরেকটাও বলেছিলাম সেটা হচ্ছে প্রোপ্রিওসেপশন। প্রোপ্রিওসেপশন আমরা এমনি হেঁটে চলে বললেও হবে, মাথা যে নাড়াচ্ছি বুঝতে পারছি, একটু জিজ্ঞেস করে নেবো। ওকে, দেন আর এটা হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। ওকে, সো দিস উই উইল টেস্ট ওয়ান বাই ওয়ান। সো রিফ্লেক্সেস অ্যান্ড অলসো দিস মোটর ফাংশনস লাইক মাসেলস অফ মোটর ফর ম্যাস্টিক। আর তাছাড়া আমরা জিজ্ঞেস করবো শুনতে পাচ্ছি কিনা, ঠিক আছে, প্যালেটের ওখানে কোনো সেন্সেশন গুলো পাচ্ছি কিনা, ওইগুলোতে আমার আলটিমেটলি হাঁ করতে পারছে না ঠিক করে। তো all of these things, okay, will also provide the actions for the other 4 muscles like tensor tympani, tensor valli palatini, and also the other 2 muscles named by কোন ছিল? superior belly of digastric and mylohyoid. ঠিক, so now we will perform all these tests one by one to confirm the is muscles are all right. now আমাকে একজন আসো, দিয়ে আমাকে এক এক করে এগুলো বলো। and another sensation এখানে এই মেশিনটা আছে দেখে আমাদের মনে হলো ভাইব্রেশন। ভাইব্রেশন অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এখানে করানো হয় না, আইদার ইন জেনারেল সেন্সরি টেস্টে করানো হবে ভাইব্রেশন, আদারওয়াইজ আমাদের যখন হিয়ারিং টেস্ট করব লাইক তোমার ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার, ওকে, ওইদিকে যখন যাব তখন আমরা এগুলো চেক করব। বাট ভাইব্রেশন ক্যান অলসো বি, ভাইব্রেশন ইজ অলসো আই মিন সেন্সরি সেন্সেশন। তোমার স্কিনে কিছু একটা ভাইব্রেট হচ্ছে, সামথিং ইজ ভাইব্রেটিং। মশা যখন আমাদের কানের পাশ দিয়ে মাছের যখন ওড়ে ভাইব্রেশন আমরা টের পাই, স্কিনে কিছু মারলে ভাইব্রেশন টের পাই, আর্থকোয়েক হচ্ছে ভাইব্রেশন আমরা টের পাই। তো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার সেন্সরি সেন্সেশন হুইচ উইল স্টাডি অন। মেনলি আমরা ওই হিয়ারিং টেস্টের সময় রিনি ওয়েবার ওগুলো যখন করব তখন আমরা মেনলি ভাইব্রেশনটা করব। বাট ভাইব্রেশন অলসো কামস আন্ডার ইওর সেন্সরি সেন্সেশন টেস্ট। ওকে, তো এনিহাউ ডাজন্ট ম্যাটার, উই উইল স্টার্ট দিস ওয়ান বাই ওয়ান। সো first sensory examination. Okay, so first tell me the components of touch. টাচ যখন তুমি ফিল করবে তো টাচের কম্পোনেন্টস বলো, ওদের দিকে ফিরে ভালো করে বলো। টাচ একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টাচ আর একটা প্রেসার টাচ বা ডিপ টাচ। লাইক দিস ইজ superficial touch is when you are touching superficially. This is superficial touch. What is deep touch? This is deep touch. Nothing much. একটা superficial, একটা deep. একটা হচ্ছে one is affecting only your the dermatom, and that is affecting your dermatom and your also deep lying muscles and also this membranes. Nothing much. So superficial touch and deep touch. So now tell me with curtain you can only perform superficial touch, not the deep touch. Deep touch এর জন্য তোমাকে একটা একটু স্ট্রং অবজেক্ট, হার্ড অবজেক্ট নিতে হবে, ব্যাস। ঠিক, নাও এটা কিন্তু পেন নয়, দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম পেন সেন্সেশন। পেনের জন্য তুমি, এটার জন্য তুমি ব্লান্ট অবজেক্ট নেবে, ডিপ টাচের জন্য, তাই না? নাও পেনের জন্য তুমি কি নেবে? তখন শার্প অবজেক্ট নেবে। তো এটা যেটা আমি করলাম, দিস ইজ শার্প, so this is actually this will be used for test. When you are doing for blunt object you can perform test like this, এরকম ভাবে ধরবে তাহলেই ব্লান্ট হয়ে যাবে, নাথিং মাচ। তো ডিপ টেস্ট টাচ করলে যখনই পেন টেস্ট করবে it will go like this. ওকে, এখন আমি ব্যথাটা ফিল করব, পেনের মুখ দিয়ে মাথা দিয়ে করতে পারো, এনিথিং, ঠিক আছে, কম্পাসের সামনে দিয়ে, এনিহাউ এটাই কারণেই দেওয়া, এটা কম্পাসই অ্যাকচুয়ালি। সো শো মি কিভাবে তুমি করবে টাচগুলো। গুড, ঠিক আছে, হি নোস। নাও ইউ হ্যাভ টু ডু ইন অল দ্য রিলিভেন্ট এরিয়াস লাইক তোমার স্ক্যাল্প আর হচ্ছে গিয়ে ফোরহেড, এগুলো তো সাপ্লাই করে, চোখের আশেপাশেও সাপ্লাই করে, এখানে করবে, এখানে করবে, এখানে করবে, অল দ্য এরিয়াস। বাকিও পুরোপুরি ঠিক করেছে। দ্য সাবজেক্ট শুড বি টোল্ড টু মুভ ক্লোজ হিজ আইস, হিজ অর হার, যাতে ও দেখতে না পায় যে টাচ করতে আসছে, তাহলে ও কনসিয়াস হয়ে যাবে। হি শুড বি আনকনসিয়াস অফ দ্য থিংস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু হিম, নট আনকনসিয়াস, নট নোন, দ্য থিংস that he is doing to him should not be known by him, তাই আমরা চোখটা বন্ধ রাখতে বলছি। ওকে, he only will feel, so that's why the eyes should be closed, যেটাও ভালো বলেছে, চোখ আগে বন্ধ করতে বলেছে, এক্সপ্লেন করেছে, দেন টেস্ট করেছে। গুড,
সো এটা যেটাও করলো সেটা কেবলমাত্র সফট টাচ, সুপারফিশিয়াল টাচ, নট দ্য ক্রুড টাচ। নাও ক্রুড টাচের জন্য কি করবে, একটা করো, কিছু একটা নাও, ব্লান্ট অবজেক্ট, এটার মাথাটা দিয়ে পেছনটা দিয়ে করো। নাও ক্রুড টাচের জন্য কি হবে, আরেকটু জোরে ফোর্সফুলি করবে, করো আরেকটু ফোর্সফুল। Good. Another thing he is doing well. I don't know if he is knows or not. If he knows or not, or doing it purposefully. He is doing once like this and once like this. This is the perfect way. Okay. এতে একবারেও কি করছে? He is also comparing the both sides. Okay. But this is good. আমি জানি না জেনে করেছি কিনা, যদি জেনে করে থাকে ভালো। But what he has done is okay. একবার এদিকে দেখছে, একবার এদিকে দেখছে। So you are also checking and you are also comparing the both sides. Okay. এখানে পাচ্ছে, এখানে পাচ্ছে না, মানে হতে পারে যে এইদিকে সেন্সেশন আছে, এদিকে নেই, তাই পাচ্ছে না। সো হি ইজ অলসো কম্পেয়ারিং, unknowingly or knowingly I don't know, but he also compared. This way should be done. Okay, so touch test is done. টাচ হয়ে গেল, চলে যাও বসো, আরেকজন চলে আসো, পেন এটা বলো, নাথিং ডিফারেন্ট। পেন শুড বি একটা ব্লান্ট অবজেক্ট, শার্প অবজেক্ট নিয়ে করবে, এই চলে আসো, পেনের সেন্সেশনটা করে দাও। কোন কোন এরিয়াতে করবে, ও যে এরিয়াতে করেছে করো। ইয়া ওকে, তুমি শুধু ওকে এক্সপ্লেন করে টেস্টটা করো ওর উপরে। Okay, and there are also a lot of areas left. Don't miss the tip of the nose, don't miss the front, in front of the ear, because the supplies are, you know, till the in front of your pinna, অত দূর অবধি থাকে, ঠিক আছে? তো এখানেও করবে, ঠিক আছে? So all the areas should be covered, nothing much. পেন জিজ্ঞেস করবে, do you feel pain? Okay, ফুটিয়ে দেবে না, আলতো করে দেবে। এনিওয়ে পেন ফিল করলেই হবে, চলে যাও। দিস ইজ ভেরি ইজি। তো দিস ইজ ইওর টাচ হয়ে গেল, পেন হয়ে গেল। টাচের মধ্যে কি কি টাচ ছিল? সফট টাচ এন্ড ক্রুড টাচ। ক্রুড টাচটা আমরা বলছিলাম ডিপ টাচ, প্রেসার টাচ, যা ইচ্ছা বলতে পারি, আইডিয়ালি বলে সফট আর ক্রুড, এনিথিং ক্যান বি সেড। সো দুটো টাচ হয়ে গেল, একটা হচ্ছে পেন সেন্সেশন অফ দ্য টাচ, আর এখন টেম্পারেচার। টেম্পারেচার জন্য আগুন জ্বালাতে হবে তাই আমি করছি না, বাট নর্মালি আমরা কি করি, আইদার আগুন জ্বালাই, নয়তো আমরা কি করি, টেস্ট টিউব এখানে হয়তো রাখা থাকে, এখানে দিয়েছে, ওই টেস্ট টিউবে আমরা কি করি, ওয়ার্ম ওয়াটার টেস্ট টিউবের মধ্যে দিই, তারপর সেটাকে আমরা ওই এরিয়াতে করি, ঠিক আছে? সো ওটা পরীক্ষার সময় তোমাদের ইউ গাইস উইল বি প্রোভাইডেড ওয়ার্ম ওয়াটার ইন এ টেস্ট টিউব। সেটা যদি তুমি এখানে ওখানে দাও, জিজ্ঞেস করবে গরম বুঝতে পারছো কিনা, হয়ে গেল, ওয়ার্ম ওয়াটার দেওয়া যেতে পারে। এবার নট অনলি টেম্পারেচার মানে নট অনলি হাই টেম্পারেচার, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ফর লো টেম্পারেচার অলসো। তাহলে কি করবে, ফ্রিজের যে ঠান্ডা জল থাকবে বা আইস একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে দিয়ে একটু গলবে, আমরা টেস্ট টিউবও না দিতে পারি, আইস আমরা একটা রুমালে বেঁধে বা টিস্যুতে বেঁধে সেটাও আমরা টেস্ট করতে পারি। সো টেম্পারেচার বোথ ওয়ে, কোল্ড অ্যান্ড হট দুটোই আমরা টেস্ট করলাম। ওটা এখানে নেই, বাট প্রসিডিওর ইজ জাস্ট দ্য সেম, এটা আলাদা করে বোঝার দরকার নেই, একই ব্যাপার, করতে পারবে তো সবাই, ইজি। তো আমার টেম্পারেচার হয়ে গেল। প্রোপ্রিওসেপশন, ওকে আমি জিজ্ঞেস করবো যে হাঁটছে, ডান দিকে হাঁটো, ও ফলো করতে পারছি কিনা, মতলব হি আন্ডারস্ট্যান্ড, হাতটাকে এদিকে ঘোরাও, তুমি বলো তো হাতটা কোন দিকে ঘোরালে। We'll ask his basic movement and if he has basic sense about how he is moving. This is only proprioception, how his joint moves. বলবো অ্যাডাকশন করো, অ্যাবডাকশন করো, ও অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন না জানলে আলাদা কথা, আর যদি জানে ঠিক করে মুভ করবে, রাইট? বলবো রিস্টটা ঘোরাও, তার মানে কি, he knows what he is doing, he has basic sense about his movement. This is only your proprioception. তাহলে proprioceptionও ঠিক আছে, যেটা আমরা মেসেনকেবল নিউক্লিয়াস থেকে পাচ্ছিলাম। সো দিস ইজ অলসো ওকে। অ্যান্ড ভাইব্রেশন তোমরা এখানে চেক করতে পারো, নাও করতে পারো। চেক করতে হলে কিছুই করবে না, চোখ বন্ধ করো, বুঝতে পারছো? তো এটা আমি টিম্প্যানাই ওই মাসেলটার জন্য করলাম, টেনসার টিম্প্যানাই মাসেলের জন্য, টেনসার টিম্প্যানাই কানে নট অনলি হেল্পস ইন হিয়ারিং, অলসো ভাইব্রেশন ওখানে রিসিভ হয়। অ্যান্ড স্ক্রিনে ভাইব্রেশন কি করে টের পাবে, চোখ বন্ধ করো, টের পাচ্ছ ভাইব্রেশনটা থেমে গেল, যখন আনছিলাম ভাইব্রেশন টের পাচ্ছিলে, ওকে। সো ইউ ক্যান অলসো ডু ইট ইন বোথ সাইডস। ওটা মানে কাছে আসলেই একটা ভাইব্রেশন টের পাবে, বাট এখানে লাগলেই বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ স্টপ হয়ে যাচ্ছে ভাইব্রেশনটা।
তো হি ক্যান ফিল ইন ডিফারেন্ট এরিয়াস অলসো। সো এইভাবে আমরা ভাইব্রেশনটাও চেক করে নিতে পারি। ওভারঅল ফান্ডা উইল বি the same sensory areas which will be was totally or completely supplied by the three different parts will be checked totally. Okay, তো ওই পুরো এরিয়ার উপর তোমাকে বিভিন্ন ভাবে চেক করে করে দেখতে হবে। This is your sensory component. Sensory component is done. Okay, now another thing is sensory পার্টে তোমাদের দুটো জিনিস তোমাদের এখনো করানো হয়নি টাচে। দিস ইজ ট্যাকটাইল সেন্সেশন বলে। ওকে, ট্যাকটাইল মানে টাচ, ট্যাকটাইল মানে টাচ। ট্যাকটাইল সেন্সেশনে দুটো, একটা সফট আর ক্রুড টাচ বলেছি। এই আদার টু আমি এখনই বলে দিচ্ছি, তোমরা জেনে রাখো, পরে এমনি পড়ানোই হবে। নাও ফার্স্ট থিং ইজ soft touch and crude touch. Soft touch means if he can guess, okay, what is he's touching. Second, crude touch means if he can guess or he can understand when the pressure is a little bit much. Okay. Third is tactile localization. Now he is understanding here is pain. Now we will ask him like এরকম, চোখ বন্ধ করো, পয়েন্ট করো তো কোন জায়গাটায় এ করলাম, পারফেক্ট। চোখ বন্ধ করো, পয়েন্ট করো তো কোন জায়গাটায় করলাম, good, perfect. मतलब he can localize, he can not only feel the pain, he can also localize where the pain is located or the touch is located. তাহলে এটাকে আমরা সিম্পল ভাষায় কি বলবো, tactile localization. Localization, I am localizing the pain. So first he can understand touch, just like ওই ব্লাইন্ড টেস্টের মতো, আগে আমি অ্যাসেস করে নিচ্ছি ওর ভিশনের এবিলিটিটা, দেন আমি অ্যাসেস করছি কতটা। এটাও সেম, ছোট থেকে বড় হচ্ছে। ফার্স্ট আমি ভাবছি যে ও বুঝতে পারছি কিনা, সেকেন্ড বুঝতে পারলে বলছি বলো তো কোথায়, লোকালাইজ করতে বলছি। নেক্সট আমি কি করব, দুটো টাচের মধ্যে ডিফারেন্স করতে বলবো, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। কিভাবে, দুটো আঙুল আমি রাখবো এরকম ভাবে, ঠিক আছে, বলো কোন এরিয়াতে রাখলাম। ওকে, নাও দুটো আলাদা আলাদা পয়েন্ট তুমি ফিল করতে পারছো, বলো কোথায়, গুড। So 2 point discrimination, he can also differentiate between two different points. Okay, when I am touching two different points together, এমন হতে পারে আমি একভাবে তো এইভাবে আমরা টাচ করি না, ধরো কেউ কাউকে টাচ করলে এভাবে। So he can also understand the extent of the touch and also the total area of the touch. তো টোটাল ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন বা ট্যাকটাইল সেন্সেশনের চারটে এরকম ডিভিশন হয়। So there are 4 divisions. সফট টাচ, বুঝতে পারছো, আস্তে আস্তে আমি টাচ লেভেল, টাচের যে লেভেলটা সেটাকে আমি লেভেলটা আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি, ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর লেভেলটা আমি বেশি গেস করছি। প্রথমে হি ওয়াজ জাস্ট ফিলিং, সেকেন্ড হি ওয়াজ ফিলিং দ্য ক্রুড টাচ, থার্ড হি ওয়াজ ফিলিং দ্য এরিয়া, হি ওয়াজ লোকালাইজিং দ্য এরিয়া, ফোর্থ হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড when there is together multiple touch sensations over his skin. So his tactile localization is present. Now when you will do the test for sensory function, all of these 4 you have to complete. But when you are doing test for CN5, only the touch sensation will do. Okay, only the touch will do, the tactile localization আর 2 পয়েন্টটা না করলেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই, ওগুলো তুমি এমনি সেন্সরির সময় করছো। ওকে, বাট ইন দিস কেস অনলি দ্য টাচ and also the pain, this will do. Okay, বোঝা গেল। তো ট্যাকটাইল সেন্সের there are 4 divisions, আমি একবারে বলে দিলাম। there will be also 2 or 3 more divisions যেগুলো তোমরা পরে পড়বে, ঠিক আছে, সেন্সরির দিন আমি বলে দেবো, সেন্সরি তোমাদের একদিন আলাদা করে হবে। নেক্সট প্রোপ্রায়োসেপশন বলে দিয়েছি, পেন বলে দিয়েছি, টেম্পারেচার ভাইব্রেশন ইজ ডান। সো সেন্সরি পার্ট ইজ ডান। সেন্সরি মোটর পার্ট করতে হবে। মোটর পার্ট মানে উইল গেস or check what muscles, muscles of mastication and also the other 4, 2 tensor muscles and other digastric muscle and myloid muscles. So we'll check for the actions of those muscles. কিভাবে চেক করব, যেভাবে আমরা চোখের গুলো চেক করেছিলাম, বিভিন্ন অ্যাকশন, এদিকে ঘোরো ওদিকে ঘোরো এরকম করে করে we are moving the areas and was checking if the muscle movement or was okay or not. Okay, তো এখানে আমরা মাসেল গুলো বিভিন্ন ভাবে মুভ করি করে চেক করব। কি স্যার কি বলেছে, এই চলে এসো বলো, স্যার আগের দিন কি বলেছে, ছিলে না, ও আচ্ছা, তুই থাকো না মঙ্গলবার করে, ও আচ্ছা, আর কে থাকে, এই চলে আসো, বলো তো কি কি বলেছে স্যার। মোটর এক্সামিনেশন গুলো বলো। ওটা রিফ্লেক্স, আমি রিফ্লেক্সটা পরে বলবো। there are 3 reflexes, corneal, conjunctival and jaw jerk, ওটা আমরা লাস্টে বলবো। আমি জাস্ট এখন চাইছি ওই ইয়েগুলো দেখে নাও একবার, দরকার হলে টিথ ক্লেঞ্চ করব,
মাউথ ওপেন করে বিভিন্ন মাউথের মুভমেন্ট করতে বলবো, আর লাস্টে শুনতে পাচ্ছি কিনা জিজ্ঞেস করবো। সেটা হচ্ছে কি টেন্সার টিম্পানের জন্য। কিভাবে করবে ওদেরকে বলো, ঠিক করে ওদেরকে বলো, ওদেরকে বলো, আমি তো দেখছি। হুম, okay, so what she is doing well, but she should have done by one step by step. প্রথমবার করছে কোনো অসুবিধা নেই, মনে আছে এটাই অনেক। so what she is doing, he is checking for the muscles of mastication. okay, কোন মাসেলের জন্য তুমি এই চেকটা করছো? maxillary and mandibular, so the muscles of mastication movement. okay, when we এই মুভমেন্ট গুলো কখন হয় এইরকম এরকম, when we chew our food, so actually these movements will be all done during mastication. so he is actually checking for the muscles of mastication. now ও যে করতে বললো this movement has, চলো তুমি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে করবে। okay, she was doing okay, এদিকে চলে আসো, ওরা দেখতে পাচ্ছে না। she was doing okay, but first step by step, first we'll tell him to কি করবে, ই করবে, ঠিক আছে? ওদের দিকে তাকাও, ই করো, ঠিক আছে? এবার করো, করে থাকো, ভালো করে করো, শক্ত করে। হ্যাঁ, এইবার এটা কেন করছি, আমরা যখন চিবাই, আমরা চেবাতে চেবাতে এরকম তো করি, তো এটা আমাদের ন্যাচারাল মুভমেন্ট, আমরা চেবানোর সময় আমরা খেয়াল করি না, ওটাই আমি ওকে ফ্রিতে করতে বলছি, করো। ওকে, এবার আমি কি চেক করবো, দুটো দিকে সাইডে দেখো, there is any kind of abnormal protrusion in one side, এরকম কিছু নেই, both side similar আছে, ইকুয়াল আছে। ই যখন করেছো, ওপরে দেখো, নিচে দেখো, দুদিকে কোনো মনে হচ্ছে কোনো দিকে এক্সট্রা ডেভিয়েশন আছে, both sides are equally distributed, ঠিক আছে? বন্ধ করো। ওকে, সো তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে এইখানে ওর কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, সো দিস ইজ ক্লেঞ্চিং অফ টিথ। ক্লেঞ্চিং অফ টিথ কোন কোন মাসেলের জন্য দেখি, বলো কি কি মাসেল বলেছিলাম? মাসেলস অফ ইয়েতে ম্যাস্টিকেশনে, বাক্সিনেটর এখানে হবে না। সো টেম্পোরালিস এন্ড ম্যাসেটার, this clenching of teeth is seen to assess for two muscles, কি কি? টেম্পোরালিস এন্ড ম্যাসেটার। এক এক করে যে মাসেল গুলো বলছিলাম সেগুলো বলবে, টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার। নাও হোয়াট আর লেফট? টু টেরিগয়েডস, তাই তো? টেরিগয়েডের চেকের জন্য ও যেগুলো করছিল সেগুলো আমি করব, ওগুলোর এক একটা নাম আছে। ফার্স্ট হোয়াট শি ওয়াজ ডুইং, উপরের দিকে করো, নিচের দিকে করো, ওটারও একটা নাম আছে, আমি বলছি। ফার্স্ট কি করবে তুমি, আমি যেগুলো বলবো সেগুলো করবে। তাহলে আমরা কি করি, খাবার চেবানোর সময় হাঁ করি, যে মুখটা সামনের দিকে যেতে পারে, হাত তো নিচেই আসে, সামনে যেতে পারে, চোয়ালটাকে, চিমুকটাকে সামনে করো, হ্যাঁ করো, বার করো, গুড, হচ্ছে ঠিকঠাক। আবার ভেতরে করো, ভেতরের দিকে করো, গুড। সো দিস মুভমেন্টস আর কল্ড প্রোট্রাকশন, রিট্রাকশন। প্রোট্রাকশন দেখো, প্রোট্রাকশন, রিট্রাকশন, দুটোই ঠিক আছে। এইবার সাইড ওয়াইজ মুভমেন্ট করাবো, সাইড ওয়াইজ মুভমেন্ট করো, গুড, ওইদিকে নিয়ে যাও, গুড। সো দিস ইজ ল্যাটারাল মুভমেন্ট। ফার্স্টে আমি প্রোট্রাকশন এন্ড রিট্রাকশন করলাম, হুইচ ইজ অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র। সেকেন্ড আমি ল্যাটারাল মুভমেন্ট করালাম, যেটা দুদিকে ল্যাটারাল। থার্ড ও যেটা করালো আপ অ্যান্ড ডাউন, সুপিরিয়র অ্যান্ড বিলো, ইনফিরিয়র, এটাকে আমরা কি বলছি তাহলে? এলিভেশন অ্যান্ড ডিপ্রেশন। নাও ও যখন বললো মুখ হাঁ করো, হাঁ করো, এটা আমার অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে? এলিভেশন না ডিপ্রেশন। মনে হচ্ছে এলিভেশন, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি ম্যান্ডিবল ইজ গোয়িং ডাউন। অলওয়েজ রিমেম্বার ইউর আপার দিস এরিয়া ডাজন্ট মুভ, ইউর ম্যান্ডিবল মুভস। ওকে, সো যখন আমি হাঁ করছি, দিস এরিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিক, ইউর ম্যান্ডিবল ইজ মুভিং। এটা তুমি অ্যানাটমিতে পড়বে। উই আর ফিলিং লাইক আওয়ার মাউথ ইজ গোয়িং আপওয়ার্ডস, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস। আওয়ার চিন ইজ গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস, দ্যাটস ওয়াই আওয়ার মাউথ ইজ ওপেনিং। সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ডিপ্রেশন, ডিপ্রেশন অফ ম্যান্ডিবল। হাঁ করলো মানে এই যে নামছে। ওকে, আমরা এইটা দেখছি, আমরা যদি ম্যান্ডিবলটা দেখি, উই ক্যান সি দ্য ম্যান্ডিবল ইজ ক্লিয়ারলি কামিং ডাউন। দেখো কামিং ডাউন। সো এলিভেশন কি হবে? হাঁ করার পর মুখ বন্ধ করবো, এলিভেশন। ওপরটা নিচে নামছে না, দিস ইজ ফিক্সড। এটা তো নেসাল বোন এগুলোর সাথে পুরো ফিক্সড আছে, অনলি ম্যান্ডিবল ইজ ফ্রি। ম্যান্ডিবলটা তৈরি করা হয়েছে এরকম, অ্যানাটমিতে কঙ্কালের ওখানে যাবে, ম্যান্ডিবলটা মুভ করবে, দেখবে তুমি ম্যান্ডিবল ইজ মুভেবল, বাট দ্য আপার এরিয়া ইজ নট মুভেবল। ইউ অ্যানাটমিতে গিয়ে এরকম কঙ্কাল নাড়াও না, দেখবে। এনিওয়ে, নাড়ানোটা বাজে অভ্যাস করবে না কঙ্কালকে, আমরা করতাম তো, আমরা সব দেখে নিয়েছিলাম। এনিওয়ে, দেখবে শুধু চিনটা এরকম এরকম মুভ করে। ওকে, সো
এলিভেশন হলো, ডিপ্রেশন হলো। তাহলে কি কি মুভমেন্ট আমি করলাম? প্রোট্রাকশন, রিট্রাকশন, ল্যাটারাল মুভমেন্টস এন্ড এলিভেশন। হ্যাঁ, এলিভেশন এন্ড ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন ওপেন মাউথের সময়। নাও this is the functions and we will also check the general area like in clenched teeth আমরা দেখছিলাম দুদিকে সমান ভাবে আছে কিনা। তো আগে আমরা ওকে এখানে একটু হাঁ করতে বলবো, হাঁ করো, ওদের দিকে তাকাও, দেখো দুদিকে ইউনিভার্সাল, কোনো অসুবিধা নেই, এদিকে যেরকম এদিকে সেরকম, কোনো অ্যাবনর্মাল কিছু নেই, মুখ বন্ধ করো, ব্যাস। তার মানে ফার্স্ট উইল চেক ফর এনি কাইন্ড অফ ডেভিয়েশন এদিকে ওদিকে। অনেকে যদি কোনো দিকে প্যারালিসিস থাকে, কোনো দিকে টেম্পোরালিস বা বাক্সিনেটা কিছু একটা প্যারালিসিস থাকে, তাহলে ও যখন হাঁ করবে সেই দিকের মাসেল ঠিকঠাক করে যে হতে পারবে না, সো এফেক্টেড দিকে হিজ মাউথ উইল ডেভিয়েট। বুঝতে পেরেছো? সাপোজ হিজ দিস সাইড অফ টেম্পোরালিস মাসেল ইজ প্রবলেমেটিক, দেন when he will open his mouth, হাঁ করো, ওপেন করবে, then this area will not work, তো this his mouth will deviate towards this area। বুঝতে পেরেছো? এই এরিয়াটা তো ঠিক করে কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না, সো this area will be weak, so mouth will be deviated to this area। যদি এই দিকে প্রবলেম থাকে, মাউথ ওই দিকে ডেভিয়েট করবে। সো we can also assess the area which is affected or damaged by deviation of mouth, affected দিকে ডেভিয়েট করে। আর এই যে মুভমেন্ট গুলো, for which muscles I have told, two pterygoids, medial and lateral pterygoids, but also the other muscles of mastication like temporalis and all will also have general effect, কারণ these movements are actually when we eat or when we chew, these muscle or these movements are actually combined together, আলাদা আলাদা হয় না। আমরা যখন চিবাই আমাদের খেয়াল, এই যে কথা বলতে বলতেও মুভ হচ্ছে, সো আননোয়িংলি আমরা মুভ করি, ডেভিয়েটেড দিকে চলে যাবে, এফেক্টেড দিকে ডেভিয়েশন হবে। বোঝা গেল কেন? বিকজ দ্যাট সাইড অফ দ্য মাসেল উইল বি উইক, ইট উইল নট কন্ট্রাক্ট, সো দ্য ডেভিয়েশন উইল বি টু দ্য এফেক্টেড সাইড। বুঝতে পারলে? এইভাবে আমরা বুঝতে পারবো। তো কেন আমরা মুভমেন্ট গুলো হঠাৎ করে তো বলবো না আসো মুখ খোলো, তো এইভাবে আমরা এক এক করে প্রসেস মেনটেন করব। সো what we have checked for sensory, we have checked for motor functions, and also very important tension tympani, এই কম্পোনেন্টটা মিস করবে না। ওর পাশে এই যে আমি ভাইব্রেশন করেছিলাম, এটা দিয়ে অলরেডি আমি হিয়ারিং চেক করতে পারি, এভাবেই তো করে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস, রিনিস টেস্ট, ওয়েবার টেস্ট। তো ফার্স্ট আমরা এটা দিয়েও করতে পারি, এন্ড অলসো আমি যে ওকে এতগুলো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, ওকে আমি এটাও জিজ্ঞেস করবো, দুদিকে ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছ, ওদিকে কিরকম, ওই কান বন্ধ করো, এইভাবে আমরা চেক করতে পারি, এদিকে কিছু বলে ওদিকে কিছু বলে, তার মানে ও শুনতে পাচ্ছে, মানে ওর টেন্সর টিম্পানি মাসেল ঠিক আছে। হ্যাঁ, এন্ড অলসো ও যে হাঁ করতে পারলো, এসব করতে পারলো, মানে ওর প্যালেট, এবার এই প্যালেটের গুলো তো সেন্সারি গুলো ছাড়া এ করা যাবে না, তো প্যালেটে ওই যে ওই সফট টাচ ওইগুলোতে আমি প্যালেট, তাহলে টেন্সর ভ্যালি প্যালাটিনি, এন্ড অলসো আদার মাইলোহাইডস এন্ড অল, ওরাও ম্যাস্টিকেশনে হেল্প করে। আলটিমেট মাসেল তো ম্যাস্টিকেশন বলে না, বাট দে আর অ্যাক্সেসরি মাসেলস টু ম্যাস্টিকেশন, ওকে, দে আর অ্যাক্সেসরি মাসেলস, তো ওরা সবাই হেল্প করবে। So if all these movements are okay, then supposedly his fifth nerve motor function is okay. বাকি রয়ে গেল আমার তিনটে রিফ্লেক্সেস। এই তুমি রিফ্লেক্স দেখাতে পারবে? চলে এসো। এই রিফ্লেক্স কে দেখাবে? কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স, তুমি তো দেখালে, অন্যরা করুক। এই চলে এসো। কিছুই না, চলে এসো, চোখে শুধু ঢুকে না দিলেই হবে, তাড়াতাড়ি চলে এসো। ফার্স্ট টেল মি কর্নিয়াল রিফ্লেক্স এন্ড কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স। হ্যাঁ, আমাকে বলো, ঠিক যেমন আমাদের আগে প্রত্যেকটা রিফ্লেক্সের একটা সেন্সরি পার্ট থাকে, একটা মোটর পার্ট থাকে, লাস্ট ডে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। ওখানে অ্যাফারেন্ট হচ্ছিল সেকেন্ড আর ইফারেন্ট হচ্ছিল 3, বলেছিলাম তো সেকেন্ড নার্ভ আর থার্ড নার্ভ ডিসকাস করার সময়। সো ইন দিস কেসেস, ইন দিস রিফ্লেক্সেস দেয়ার ইজ অলসো অ্যান অ্যাফারেন্ট and there is also efferent. So normally fifth nerve and seventh nerve are studied together because the afferent part is for these reflexes are, corneal reflexes are what, fifth, but the efferent is seventh. ঠিক আছে, তো করো এক এক করে আমাকে নাও, আমাকে বলো কর্নিয়াল রিফ্লেক্সেস যেগুলো তুমি কোথায় টাচ করবে? এটা ওকে, সো ওদেরকে দেখাও করে। ওরকম না, সব ডেলিকেটলি করবে, নাহলে চোখে লেগে যাবে, ঠিক আছে? এক্সপ্লেন করবে ওকে, এই আমি তোমার চোখের এখানে এরকম করব, ঠিক আছে, ভয় পাবে না, চোখটা একটু বড় করে থাকবে, ছোট ছোট দেখো, বলে দিলাম, এক্সপ্লেন করে দিলাম। এবারে চোখ বড় করো, দিস ইজ কর্নিয়া, এই যে বন্ধ হলো চোখটা,
This is corneal reflex. Okay, so corneal reflex will be done where? কর্নিয়ার এই সাদা যে এরিয়াটা আর তার কনজাংটিভা, ওই কনজাংটিভার আশেপাশে আসবে না, সাদা এরিয়াটার উপরেই করবে, ঠিক আছে। কর্নিয়াল রিফ্লেক্স দিস নরমালি পিপিলারি অ্যান্ড স্ক্লেরাল জাংশনে করে, ঠিক আছে, বাট কর্নিয়াল রিফ্লেক্স বলে বিকজ দ্য কর্নিয়া ইজ অ্যাফেক্টেড, ঠিক আছে। কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, কর্নিয়া ওখানেই থাকে, সো নরমালি ওই জাংশনটাই করার চেষ্টা করবে, হোয়াইট জাংশন এন্ড পিপিলারি জাংশনের ওখানে আইস উইল বি ক্লোজড। কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। নাও কনজাংটিভা কোথায় থাকে? চোখের উপরে, চোখের নিচে। সো কনজাংটিভা রিফ্লেক্স কোথায় করবে দেখি, সেম জিনিস করব, হ্যাঁ। কনজাংটিভা রিফ্লেক্স এই যে এই বর্ডারটায় করবে, এই করলো, দেখলে। সো এটা আমি লোয়ার আইলিডের জন্য করলাম, আপার আইলিডের জন্য উপরে করতে হবে, দেখি এই যে এই জয়েন্টটায় করলে এ দেখো বন্ধ হলো, কিছু করতে হচ্ছে না, হালকা করে টাচ করলেই বন্ধ হবে। সো ওর কর্নিয়াল রিফ্লেক্স এন্ড কনজাংটিভা রিফ্লেক্স বোথ আর ওয়ার্কিং। কর্নিয়াটা হোয়াইট এরিয়াটায় করে আমি চেক করলাম, হোয়াইট এরিয়ার পিপুলের ওইখানটা, আর কনজাংটিভা ইজ স্ক্লেরা আর কনজাংটিভা জাংশনে করলাম, তাই তো, জাংশনে করলাম তো। সো দিস আর দ্য এরিয়া যেখানে টেস্ট। এই ঠিক করে পারবে তো? তুমি চলে যাও, আরেকজন চলে এসো, তুমি চলে এসো, চলে এসো, তোমার চোখে করবে। এই কার হয়নি কনজাংটিভাইটিস? তুমি চলে এসো, কিছু করবে না, হবে না, আসো। আই ড্রপ আমি দিয়ে দেবো, মক্সিল ফক্সিসিন। বসো বসো, চলে যাও। হ্যাঁ, স্টুডেন্ট সেকশন থেকে কেন কল এসেছিল? এখনই যেতে হবে? স্টুডেন্ট সেকশন, ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট রিয়েলি? না, করে যাও। হ্যাঁ, ঠিক করে করো, একবার দেখে নাও। এই এক্সপ্লেন করেছো? এক্সপ্লেন, শুধু এক্সপ্লেন টু দ্য পেশেন্ট না, ওকে বলো কি করবে। হ্যাঁ, এটা কই কি রিফ্লেক্স করছো, করো। তুমি নিজেই তো ভয় পাচ্ছ। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর কনজাংটিভাটা করো, আপার আর লোয়ার দুটোই করো, ওই জাংশনটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জাংশনটা করো। এই হয়ে গেল, দেখলে চোখটা এ হলো, উপরে করো, আপার আইলিডে করো। হ্যাঁ, ওই তো হয়ে গেল। হাল তো এরকম হবেই, ঠিক আছে। তুমি কি করবে, চোখের স্ক্রিনটা আরেকটু আলতো করে ধরবে যাতে ইজিলি ও মানে চোখটা ইয়ে করতে পারে, ঠিক আছে। গুড, হয়ে গেল। সো চলে যাও, এবার তুমি কোথায় যাবে। এনিওয়ে, সো দিস ইজ ইউর কর্নিং রিফ্লেক্স এন্ড কনজাংটিভা রিফ্লেক্স। ওকে, সামওয়ান শো মি দা, একটাই রিফ্লেক্স বাকি আছে, জ জার্ক, ঠিক আছে। এই কে দেখাবে জ জার্ক রিফ্লেক্স? এটা তো ইজি, এখানে রাখবে, হাতুড়ি মারবে, কে আসবে? এই চলে আসো, দেখিয়ে দেবো, চলে আসো, কিছু হবে না। একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করবে। হ্যাঁ করো, ওরকম না, ওদিকে তাকাও, আলতো করে হ্যাঁ করো। ওপেন ইউর মাউথ, হ্যাঁ, এরকম ভাবে মারলে ওর জটা বন্ধ হবে, একটু জোরে মারতে হবে, ঠিক আছে। আর তুমি হচ্ছে মুখটা আলতো করে খুলে, জাস্ট এরকম, জাস্ট খোলা রাখবে। তুমি যদি প্রেসার দাও তাহলে ওই মাসেল টট হয়ে থাকবে, তো ঠিক করে ইয়ে হবে না। লাইক প্যাটেলার রিফ্লেক্সের সময় পাটা একদম হালকা করে দিতে হয়, তুমি শক্ত করে রাখলে তো পাটা জার্কিং হবে না, তো জার্কের টেস্টটা ফেল হয়ে যাবে। ওকে, করো যেভাবে দেখালাম, কিছুই করবে না। মেন্টাল এই এরিয়াতে এখানে হাত রাখবে, এখানে এরকম ভাবে জাস্ট একটু মারবে, এরকম হবে। মাউথটা তার জন্য ওপেন রাখতে হবে, আলতো করে ওপেন রাখলেই হবে। করো, অ্যাটলিস্ট রিফ্লেক্সটা করতে শেখো। ঠিক আছে, হচ্ছে না এলিসিট, বাট ঠিক আছে, করতে করতে হবে, এইটাই হচ্ছে প্রসিডিওর, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। সো জ জার্ক রিফ্লেক্স যখনই তুমি এখানে করবে, তোমার জটা দেখবে ওখানে মুখটা একটু হালকা বন্ধ হচ্ছে, বাট ওইটাই হচ্ছে জ জার্ক রিফ্লেক্স। So all of these things you will have to provide one by one as test whenever someone tells you to do or perform test for fifth cranial nerve. Usually fifth or seven একসাথে পড়ানোর কথা ছিল, but since this is actually huge, so সেই জন্য আমি একদিন একটাই পড়ালাম, স্যারও তাই করেছে। নেক্সট উইকে বুঝতেই পারছো কোনটা হবে, কোনটা হবে 7, ঠিক আছে। বিকজ and now this corneal reflex and conjunctival reflex, already I have told you, fifth nerve is your afferent, so in case of seventh nerve also you can perform these things. And also in case of seventh nerve palsy, you will also notice the problem in these things like Bell's palsy,
ওখানে একটা দিকে মুখ প্যারালাইসিস হয়ে যায় কেন বিকজ অল দিস মাসেলস হ্যাভ देयर ডিফারেন্ট ফাংশনস ডিপেন্ডেন্ট তো মোটর ফাংশন এফেক্ট হয়ে যাবে না মোটর ফাংশন এফেক্ট হয়ে গেলে ওই কাজগুলো করবে না সেম ওই যে বলছিলাম যেদিকে প্যারালাইসিস হবে বা এফেক্টেড হবে সেদিকে ডেভিয়েটেড হয়ে যাবে বেলস পলসি তোমরা যখন 7 নার্ভের জন্য পড়বে সেম দেখবে যেদিকে প্রবলেম সেদিকে ডেভিয়েটেড হয়ে গেছে ওইদিকে চোখের জল বন্ধ হচ্ছে না ওকে কারণ ওই যে সিক্রেটোমোটর সেন্সেশন আছে বা ওইদিকে চোখের জল হয়তো ঠিক করে মানে পড়ছে না অনেক রকম প্রবলেম হবে সেগুলো আমরা যখন 7th নার্ভ পড়বো নেক্সট দিন আমরা ডিটেইলে বলবো কোনো ব্যাপার না সো ইয়া এই এবার আমাকে কটা বাজে 12:30 ঠিক আছে 5 মিনিট জেনারেল কোশ্চেন করি আজকে তো সবাইকে ধরে করাতে পারিনি এই বলো কি শুনেছো এতক্ষণ মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন বলো সিকির বলো হ্যাঁ বলো 5টা মাসেলই তো আছে এই বান্টি বলো মোবাইলে তো দেখলে এতক্ষণ কি দেখলে মোবাইলে ঠিক আছে তুমি বলো আর বাক্সিনেটর 7th এ হয় বাক্সিনেটর ম্যাসেটের আর টেম্পোরালিস হয়ে গেল আর টেরিগয়েডের দুটো আছে একটা মিডিয়াল হেড অফ টেরিগয়েড আর একটা ব্যাস 5টা হয়ে গেল গুড এইবার তুমি বলো যে আরো 4টে মাসেলের নাম বলো যেগুলো আমি বলেছিলাম এই মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন ছাড়া যেগুলো সাপ্লাই হয় দুটো টেন্সর ছিল বাকি দুটো আশেপাশেই ছিল একটু ভাবো তোমার পেছনে বলো টেন্সর দিয়ে কি ছিল কানে কি ছিল টেন্সর দিয়ে ওই তো বলছে তো কানে কি থাকে টিম্প্যানিক মেমব্রেন তো মাসেলটার নাম কি হবে টেন্সর টিম্প্যানাই প্যালেট দিয়ে টেন্সরের কোনো নাম ছিল বলো টেন্সর ভেলি প্যালাটিনি রাইট আর এগুলো সফট প্যালেট কে আর ওই মাসেল গুলোকে সাপ্লাই করবে অ্যানাদার টু আর কি ছিল মাইলোহয়েড আর অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক ওকে বললাম তো তখন এনিওয়ে these muscles are supplied by the motor part of the 5 nerve তো এগুলোরই তো আমরা ফাংশন চেক করলাম এক এক করে রাইট নেক্সট আর কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব এই বলো 3টে সেন্সরি নিউক্লিয়াসের নাম বলো এটা একটু কঠিন কোশ্চেন বাট বলো তুমি না তোমার পাশে বসে বলো সিকির বলো চিপ সেন্সরি আর কি বলেছি এক এক করে ভাবো প্রোপ্রিওসেপশন কে কি কে কন্ট্রোল করে মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস আর হচ্ছে গিয়ে তোমার টাচ দুটো যে পেন সেন্সেশন ছিল একটা হচ্ছে পেন আর একটা টেম্পারেচার হুইচ ক্যান হার্ট ইউ ওকে কে করে স্পাইনাল ট্র্যাক্ট বাকি কি রইলো সিকির বলো চিফ সেন্সরি কোনটা তোমার বাকি ছিল হ্যাঁ ফার্স্টে টাচটা বাকি ছিল ফার্স্টে ছিল তোমার মেসেনকেফালিকে ছিল প্রোপ্রিওসেপশন চিফ সেন্সরিতে হচ্ছে টাচ আর স্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইজ আদার টু হুইচ ক্যান হার্ট ইউ টেম্পারেচার ক্যান হার্ট ইউ and pain can hurt you তাই না so these four are accompanied by these 4 type of sensations are accompanied by these 3 nucleuses in this manner জিজ্ঞেস করতেই পারে স্যার ঠিক আছে এবার তুমি বলো যে ওকে ট্যাকটাইল সেন্সিবিলিটি যে পার্ট গুলো বলেছিলাম 4টে পার্ট আমার একটু বলো টাচের পর কি কি ছিল 4টে সিকির বলো সফট টাচ তারপর বলো ক্রুড টাচ হ্যাঁ তারপর তুমি ভাবো না স্টেপ বাই স্টেপ ভাবো না প্রথমেও টাচটা সেন্স করলো সফট টাচ হ্যাঁ সফট একই তো ঘুরে ফিরে তো ওইটাই বললে সফট টাচ আর ক্রুড টাচ হলো তারপরে ও কি করবে লোকালাইজ করবে না ওটাকে কি বলেছিলাম ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন তাই না ইজি তো বুঝলে তো কোনো কঠিন নয় ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন হওয়ার পর কি বলেছিলাম দুটো পয়েন্টকে আলাদা আলাদা বুঝতে পারবে কি বলে ওটাকে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন দিস ওয়ার দ্য 4 পার্টস অফ টাচ সেন্সেশন তোমাকে জানতে হবে না তুমি তো ওইগুলোই টেস্ট করবে ইজি তো ওকে টাচ হয়ে গেল টেম্পারেচার নিয়ে কিছু বলা নেই হট কোল্ড দিয়ে করবে ঠিক আছে আর পেন দিয়ে কিছু বলা নেই পেন সেন্সেশন দিয়ে দেবে পেন দিয়েই দিয়ে দেবে ফুটিয়ে দেবে আর কি করবে পেন হয়ে গেল টেম্পারেচার হলো ভাইব্রেশন করতে পারো ওইটা দিয়ে কি বলে ওটাকে টিউনিং ফর্ক
ঠিক আছে, এটা দিয়ে ভাইব্রেশনের টেস্ট করতে পারো, প্রোপ্রিওসেপশনের টেস্ট করতে পারবে। প্রোপ্রিওসেপশন মিন্স কি, পারসেপশন অফ জয়েন্ট মুভমেন্ট, body movement, okay, and orientation of body, okay. So these things are sensory. এবার আমাকে মোটরের বলো, এই তুমি বলো मोटर জন্য কি एग्जामिनेशन করব, मोटर के लिए क्या क्या एग्जामिनेशन करना है मोटर फंक्शन के लिए? 3 रिफ्लेक्सेस, हाँ, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जॉर्जाक रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल, गुड। तो रिफ्लेक्सेस 3 হয়ে গেল, আর কি করবে তুমি বলো, বলছিলে তো, ভালোই বলছিলে, বলো। ওই তো, ওই বলো, 3টে রিফ্লেক্স বলে দিলে। নাও টেল মি দ্য আদার থিংস, রিফ্লেক্সেস ইউ হ্যাভ ডান। না ওই যে এই মুখ ক্লেঞ্চ করছিল ওইগুলো একটু বলে দাও, কি কি ছিল? ক্লেঞ্চ करना था, ক্লেঞ্চ টিথ, ফর হুইচ মাসলস? ভেরি গুড, হয়ে গেল। মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশনের জন্য আমি ক্লেঞ্চ টিথ করছিলাম, क्लेंच टीथ हो गया। फिर अगला वो जो मूवमेंट था वो सब बताओ तो, वो जॉ का, ওটাই তো ল্যাটেরাল মানে তো সাইড, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसका नाम क्या था बाहर जब निकल रहे थे? प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन मतलब खींच लेना ना, ये तो इजी है, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। अप डाउन को क्या कहते थे? डिप्रेशन, एलिवेशन। तो एलिवेशन, डिप्रेशन, साइड मूवमेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट मींस प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। ये आपको करना है टू असेस द मूवेबिलिटी ऑफ द जॉ और आल्सो द मसल्स ऑफ द माउथ, ओके। सो दिस वाज फॉर व्हिच मसल्स? जो दो मसल बाकी रहेगा, बोथ टेरिगॉइड्स, है ना, टेरिगॉइड्स आर ऑन द साइड, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द जॉ, এই যে এখানে থাকে দু সাইডে, ঠিক আছে। মিডিয়াল হেড এন্ড ল্যাটারাল হেড বোথ আর রেসপন্সিবল, ঠিক আছে। অ্যানাটমিতে তোমরা গিয়ে ওই মাসলগুলোর পজিশনগুলো দেখে নেবে ছবিতে, তোমাদের এখনো বোধহয় হয়নি অতদূর, ভালো বলেছে। তুমি কি নোট নিচ্ছিলে না বইতে দাগ দিচ্ছিলে? Were you taking notes or marking it in the book? Yeah, okay, ওই জন্যই ঠিক বলেছে। এনিওয়ে ঠিক আছে, ভালো বলেছো। আর ওকে, নাও ফাংশনাল ফিজিওলজি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজি ইজ, এত কিছু আমরা ডিসকাস করলাম না। ইফ देयर इज लेसन मतलब lesion, LESION, lesion or damage in any kind of these parts, any kind of these 3 parts, or overall in case of trigeminal nerve, there can be 2 clinical symptoms. One is trigeminal neuropathy or neuralgia, okay. Neuralgia means there is pain, compression in the nerve root compress ho jay, causing stabbing pain over all these areas. যে এরিয়াতে সাপ্লাই করছিল, all those areas will feel that kind of pain, okay. So compression of nerve roots, tingling sensation, stabbing pain, sometimes loss of sensation. So these things is called neuralgia, matlab alteration of neurological functions. There is still some neurological function left. Another thing can be called is complete neuropathy. Complete neuropathy means loss of sensation, okay. So in this case the paralysis happens. Paralysis of trigeminal nerve will cause loss of sensation over all these areas. So আগেরটা কি ছিল, নিউরালজিয়াতে কি ছিল? ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্ট টাইপ অফ সেন্সেশন, বেশি হতে পারে, কম হতে পারে, স্ট্যাবিং পেন হতে পারে, লস অফ সেন্সেশন হতে পারে। বাট ইন প্যারালাইসিস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ দেয়ার ইজ কমপ্লিট লস অফ সেন্সেশন ওভার দিস এরিয়াস। মানে তুমি ওই যে সফট টাচ, ক্রুড টাচ পাচ্ছিলে, পেন পাচ্ছিলে, টেম্পারেচার পাচ্ছিলে, দ্য পারসন উইল নট ফিল এনিথিং বিকজ দ্য সেন্সরি পার্ট ওয়াজ অ্যাফেক্টেড বাই ফিফথ। তো ফিফথ যদি প্রবলেম হয়ে যায়, ইফ দ্য অপথ্যালমিক পার্ট ইজ কম্প্রোমাইজড, দেন দ্য এরিয়াস অফ দ্য অপথ্যালমিক নার্ভ, মতলব ওই যে চোখের ওপরে স্ক্যাল্প যে এরিয়াগুলো বললো, সো অল দোজ এরিয়াস অফ দ্য sensory areas supplied by the ophthalmic nerve will not have all the sensory. তুমি ওখানে টেস্ট টিউব রাখলে বা গরম ঠান্ডা রাখলে বুঝতে পারবে না, लॉस ऑफ सेंसेशन, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन, ओके। न्यूरल्जिया में क्या होगा, जब तुम उधर पे वो सब रखोगे, थ्रॉबिंग पेन हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी हो सकता है और लेस सेंसिटिविटी हो सकता है। पैरालिसिस से कंप्लीटली लॉस्ट हो যাবে, কিছু পাবে না, ওখানে ফুটি দেবে, রক্ত বেরিয়ে যাবে, কিন্তু পেন বুঝতে পারবে না, ওকে, কারণ মানে প্যারালিসিস হয়ে গেছে না এরিয়াটা। নাও ওভারঅল টোটাল ট্রাইজেমিনাল নার্ভে প্রবলেম হলে all the areas will be affected. If only the ophthalmic part, if only the temporal or only the maxillary or mandibular part is affected, the relevant areas will have loss of sensation or neuralgia. হয়ে গেল, easy. So these things are clinical significance, any kind of lesion এর ক্ষেত্রে কি হয় বোঝাই গেল।
রেসপেক্টিভ রিলিভেন্ট এরিয়ায় হবে and also there will be loss of these reflexes, also the secretomotor fiber, তিনটে ফাইবার থাকে সেন্সরি মোটর এন্ড secretomotor। secretomotor কি বলেছিলাম কোন কোন এরিয়াকে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে গিয়ে lacrimal gland, salivary gland, so all those areas, all those sensations will also be hampered, okay? salivation ঠিক করে হবে না, lacrimation ঠিক করে হবে না, প্রবলেম হবে। now one thing you guys write, এতক্ষণ আমি সব বললাম এটা তোমরা লিখে নাও, which are the areas which is supplied by these three parts, okay? डिटेल में है ये। ophthalmic part देखो, medial part of the nose till tip of the medial part of the nose till tip, then forehead, scalp and upper eyelids, okay? ophthalmic ভাবো চোখের আশেপাশে কি কি এরিয়া আছে, forehead, চোখের আশেপাশে কি আছে, forehead আছে, scalp পাবে, upper eyelid পাবে, নাকের tip of the nose of the and medial part, since এই যে medial part of the nose, ঠিক আছে? medial part of the nose, মাঝের এই পার্টটা, okay? so these are the areas and also that reflexes I are doing, okay? conjunctival reflex of upper eyelid and cornea, ঠিক আছে? conjunctival surface of upper eyelid and cornea, কর্নিয়ার যে রিফ্লেক্স গুলো করলাম ওখানে যে কনজাংক্টিভাল রিফ্লেক্সটা করলাম ওখানে তো কনজাংক্টিভাল পার্টে করেছি, this conjunctival part is also supplied by ophthalmic region, স্বাভাবিক ophthalmic conjunctival কে ওই সাপ্লাই করবে, ophthalmic মানে কি চোখ, তাই না? so these areas বুঝতেই পারছো আশেপাশের এরিয়া। নেক্সট নিচে আসো, ম্যাক্সিলারি, ম্যাক্সিলারি শিগগির বলো কি কি করবে, এখানে কি কি বাকি রয়ে গেছিল, লোয়ার আইলিড বাকি ছিল, লোয়ার আইলিড বাকি ছিল, তার সাথে নোজের যে পাশে কনজাংক্টিভাল সারফেস ওইটা বাকি ছিল, ঠিক আছে? নাও ইয়া গুড, ম্যাক্সিলারি এরিয়া এই যে, তার সাথে নোজের মিউকাস মেমব্রেন অফ দা নোজ, অলসো দোজ প্যালেট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, লিখো সফট প্যালেট, আপার পার্ট অফ মাউথ, all of this area, because maxillary bone এখানে যেটা থাকে, maxillary bone তো ভেতরের দিকেও থাকে, so maxillary bone forms your roof of mouth and also part of soft palate, so all those areas will be supplied by also by maxillary nerve। also the ophthalmic region, lacrimal টা আলাদা করে বলার দরকার নেই, lacrimal gland কোথায় থাকে, চোখে, lacrimal gland, so it was supplied by ophthalmic part, okay? so maxillary part এ কি কি সাপ্লাই হয় আরেকবার বলছি, lower eyelids, okay, sides of nose, আপার লিপটাও লেখো, আপার লিপ, ম্যাক্সিলার এখানে দেখো আপার লিপ আছে, তার সাথে আপার চিকের উপরে এই যে এই পার্টটা আপার চিক, ম্যাক্সিলাতে যা যা থাকে ম্যাক্সিলার রিলেভেন্ট সমস্ত এরিয়া, এন্ড অলসো ম্যাক্সিলার ভেতরের পার্ট মতলব মিউকাস মেমব্রেন অফ দ্য নোজ এন্ড অলসো সফট প্যালেট এন্ড অলসো রুফ অফ মাউথ, ওকে? এন্ড অলসো টনসিলস। লোয়ারে ম্যান্ডিবল আসবে, ম্যান্ডিবুলার পার্টটা বাকি আছে যে ওটা ম্যান্ডিবল করবে, ওকে? ম্যাক্সিলা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তো আপার পার্টের এখানে ম্যাক্সিলা, ওই জন্য তো রুফ অফ দা মাউথ সফট প্যালেটকে ম্যাক্সিলারি করছিল, তুমি যেটা বললে ওটা ম্যান্ডিবল, এই নিচের পার্টটা ওটা ম্যান্ডিবুলার করবে, আসছে এক্ষুনি বলছি। টনসিলও কিন্তু সাপ্লাইড বাই ম্যাক্সিলারি। নাও ম্যান্ডিবুলার পার্ট সাপ্লাইজ কি কি এখানে বাকি আছে, আপার লিপ হয়ে গেছে, লোয়ার লিপ, ঠিক আছে? লোয়ার লিপ হয়ে গেল, টাং, জিভ নিচে আছে, রুফ অফ দা মাউথ সফট প্যালেট ওয়াজ সাপ্লাইড বাই ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবল কি হবে, টাং, hypoglossal nerve, tongue is in the lower area of the mouth, ইয়েতে থাকে, ফ্লোরে থাকে না, সো ফ্লোরে যা যা আছে will be supplied by স্বাভাবিক, এখানে কি থাকে, ম্যান্ডিবল, সো ম্যান্ডিবুলার দিয়ে কি কি ম্যান্ডিবল দিয়ে হবে, লোয়ার লিপ, টাং লেখো, লোয়ার টিথ অর লোয়ার চিক, লোয়ার এরিয়া অফ ফেস, তার সাথে ইয়ারের যে কিছু পার্ট, ওকে? অলসো মুখের এখানে কি থাকে, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস, তো অলসো স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস via parasympathetic sensation, ঠিক আছে? and also all muscles of mastication, okay? যেটা আমার ম্যান্ডিবল, since movement of mandible causes your chewing, এটা বারবার বলেছি, এই যে protraction, retraction, all those movements I was doing ছিল, and also the mandible was moving, so the mandibular part is responsible for the muscles of mastication except buccinator is supplied by nerve 7 means facial, ঠিক আছে? so this is a detailed description of all the muscles, যেটা ও প্রথমে অলরেডি অনেকগুলোই বলেছিল, 3-4টে বাকি ছিল, সেইগুলো আমি এখন বলে দিলাম, this is the complete list, okay?